Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam. Okay, good morning to everyone. Let us start the class. This is Babul Hassan from Dhaka University, and I will be with you with this course, Calculus and Analytical Geometry, Math 120. You are section number 11, right? Okay, and I have given you the book which will be followed. It is Calculus, Early Transcendental, written by Howard Anton and Davies and Bevan. That book will also be followed in defined other courses as well. ক্লাসে আছি পরে কথা বলবো Okay, so and the syllabus that will be covered in midterm and final exam also given to you, and the procedure of evaluation will be almost similar to the previous semester as we have experienced earlier, until new rules and regulation comes anyway. So this is the introduction of the course and myself. The objective of this course is designed to introduce you the fundamentals of calculus and analytical geometry. It will enable you to model real life situations. This course will help you to understand basic facts and terminologies relating to numbers, absolute values, intervals, etc. It will help you to visualize the algebraic equations as geometric curves, and conversely, it will help you to present geometric curves by algebraic equations. This course will help you to define the fundamental concepts in mathematics, the the notation of function, limit, continuity, differentiability, integration, etc. And you will be able to apply this knowledge in real life. Okay, so what is calculus? Some few informations about the calculus. The word comes from the Greek name for pebbles. Pebbles were used for counting and doing some algebra. This course was developed in 17th century, and it was developed by two greatest scientists, Sir Isaac Newton and Sir Wilhelm Leibniz, during the 17th centuries. And then it was developed further by Euler's, D'Alembert, Lagrange, Cauchy, Gauss, Rolle, Laplace, Taylor, Laurent, and many other scientists. So what is calculus? Calculus is the fundamental tool used to analyze changes in physical quantities. It is the mathematics of change. It is the mathematics of tangent line, slope, area, volumes, etc. And a method of calculation in a special notation like logic or symbolic logics. The branch of mathematics, this is the branch of mathematics that is concerned with limits and with the differentiation and integration of functions. This branch of mathematics involves derivatives and integrals. And calculus is classified into two parts, differential calculus and integral calculus. The differential portion is the concept of infinitesimal and the concept of function and limit. And integration is a process of summation, and a process which is the inverse of differentiation. Sir, sorry to interrupt. Yes. Sir, আমরা স্ক্রিনে ফার্স্ট স্লাইডে আছি স্যার। তাই না? জি স্যার।
Can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. জি স্যার এখন দেখতে পাচ্ছি So, introduction. The lecture 1 will contain introduction, number, intervals, and inequalities, etc., and the definition of functions. And then we'll be focusing on operations and graphs of functions, then limit, continuity, and differentiability. And after this, the midterm one, the midterm exam will be taking place. And then I will be focusing on the integration process, define tangent line, and rate of change will also be learned. Techniques of differentiation, derivatives of trigonometric functions will be learned. Chain rule, implicit differentiation, application of differentiation, increasing, decreasing function, relative extrema, maxima, minima, etc. Mean value theorem will also be learned. And then it will be focusing on integration as well, techniques of integration, define intervals, fundamentals theorem of calculus, application of integrations, overview of the logarithms and exponential functions, derivatives and integrations of logarithmic and exponential functions, first order differential equation will also be learned. The midterm exam will be 30% marks distribution assessment procedure. As you have seen in the previous semester, midterm 30% Viva. There is a continuous assessment known as Viva or continuous assessment, whatever. It is 5%, class attendance 5%, quiz every 3 or only 2 quizzes will be there, 20%. Assignment 10%, final exam 30%, altogether 100%. This is my email address. It is also given to you in the course outline, and that's it. So that was the overview of the course, and specific topics that will be learned from the book written by Howard Anton, Calculus. It is also given to you yesterday. I think you have got it. Okay, so do you have any question about anything before starting the course? আসসালামু আলাইকুম স্যার Alaikum salam. স্যার একটু আগে আপনি বললেন স্যার প্রিভিয়াস আমাদের কোর্সগুলোতে মিডটা এবং ফাইনাল গুলোতে হয় নাই, সেই জায়গায় আমরা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছিলাম। এবারও কি সেরকম হওয়ার কোনো পসিবিলিটি আছে স্যার? ওই প্রসেসটা আপাতত ফলো করা হবে until further information comes. Okay, thank you sir. We'll be following what the university says. That's it. ওরা যে প্রসিডিউর ইউনিভার্সিটি ডিসাইড করে that will be followed. Okay, let us start the course actually by using the book. The book is written by Howard Anton. Okay, first of all, I am going to ask a question to you. Can you see the screen now? Yes sir. Yes, sir. What Yes, is a sir. function? First question to all of you. What is a function? Sir, if a variable y depends on a variable x, and for every value of x there is exactly one value of y, then we can say y is a function of x. Right, very good. So it says that a function is the correspondence between the elements of two non-empty sets. Right, as you can see, there are suppose two non-empty sets x and y. Two non-empty sets, suppose A, B, C, P, Q, R. So a function is the correspondence between the elements of these two non-empty sets, with the condition, as she said, with the condition that each element in X must have a unique image in Y.
This is a function, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now, is this a function? No, sir. Yes, sir. No, sir. Why or why not? Because Because for one value of x, there are two values of y. And for being a Yes, function, there should be only one value of y for each input of x. yes, and with if a we special, compare it as child and mother set, then we can say that a child cannot have two mothers. right. So that is the case there. Each and every element should have a unique image in. Okay, now what happens if this is the case? Is this a function? Yes, sir. Yes, sir. Tahsina. Yes, sir. Is this a function? I don't know, sir. Maybe Your yes. definition. Go back to your definition. Sir, But for it's every not value of x, there should be only one value of y. Yes, But each and every element in X must have a unique image. Must have a unique image. Does B have does B has any connection with the elements in Y? No, sir. So it is not a function. Okay, sir. So a function if is the correspondence of the elements of two non-empty sets. Two non-empty sets, suppose X and Y, with the specific condition that এখানে গিয়ে তোমরা আটকে যাচ্ছ, that each and every element in X must have a unique element in Y. Must have a unique. তার মানে এখানে কোনো ফ্রি এলিমেন্ট থাকতে পারবে না। So that is the formal definition. We denote this by y equal to f of x. And y is the element from y and x is the element from x. Y is dependent variable, and x is independent. আমি এটুকু কি ক্লিয়ার করতে পারছি তোমাদের? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the formal definition of a function. Now classification on the basis of the correspondence. So these are the elements in X. আমরা এখানে কয়েকটা জিনিস শিখতে হবে। Image. Bolo, what do you understand by images? Elements in the dependent set Y are known as images. তাহলে এখানে ইমেজ কোনগুলো হলো? এখানে PQR. ডান PQR. পাশে Three images. The elements in the independent set
Elements are known as pre-images. এটা আমরা জানি, আমরা জাস্ট একটা কুইক রিভিশন যাচ্ছে। হ্যাঁ, যদি মনে করে থাকো যে এটা জানি তো স্যার, এটাকে স্কিপ করে যাই, এটা যাইতে পারি। আর যদি বলো যে স্যার পর স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আগাই যাই, না স্যার, একটু একটু দেখায় দেন স্যার, অনেকদিন পড়া হয়নি তো। তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের ক্লিয়ার হলো না। ইমেজেস, এগুলো হচ্ছে ইমেজেস, প্রি ইমেজেস। এরপরে আমরা যে কয়েকটা জিনিস শিখছিলাম, যে ডোমেইন, কোডোমেইন, রেঞ্জ, মনে পড়ছে? Yes, sir. জি স্যার। So domain, codomain and range. Domain. Domain হচ্ছে প্রি ইমেজের যে সেটটা, এক্সেপ্ট the set of pre-images, domain, অথবা the elements in X, the set of elements in X in the independent set. আর codomain is the set of Images. Images. Or the set of elements in dependent set. Okay, range. তাহলে রেঞ্জ কি হলো? রেঞ্জ কে বলতে পারে দেখি? সেট অফ ওয়াই স্যার। সেটা হয়তো হতে পারে, কখনো কখনো না। তাহলে তো সেটাই তো কোডোমেইন না? ও Yes, sir. Set of তাহলে এখানে একটা কন্ডিশন আছে। Range হচ্ছে কন্ডিশন, আউটকামটা ফর That এভরি the value of X, sir. আউটপুটটা হচ্ছে range। the set of all elements, অথবা the set of those images which has pre-images in X. আমি কি বলতে পারলাম কিনা? যাদের করসপন্ডেন্স আছে, যেমন এখানে PQR হচ্ছে কোডোমেইন, আবার এখানে PQR ইমেজ, আই মিন রেঞ্জ। কি বুঝতে পারছি? না, এখানে কনফিউশন হতে পারে। ধরো এই সেটটা এরকম ছিল, PQRS, সেটটা এই আছে। In this case, কোডোমেইন কত হয়? PQR। Yes. But range PQRS না, এস না। রেঞ্জ তো তোমার এস এর তো কোনো করসপন্ডেন্স নাই, প্রি ইমেজ নাই, আছে? এখানে ডিফারেন্স, আচ্ছা। এখানে এই ডিফারেন্সটা। কখনো কখনো কোডোমেইন এন্ড রেঞ্জ ইজ দ্য সেম, কখনো কখনো দে আর ডিফারেন্ট। এখানে এই ডিফারেন্সটা। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে এখনো করতে পারো, আমরা ডিপে যাব আস্তে আস্তে করে। So we have understood, and স্যার এখানে কোডোমেইন কি পিকিউআর? no, কোডোমেইন পুরোটা। পিকিউআরএস। হ্যাঁ, এখানে আসলে all the elements in Y, জি স্যার বুঝতে পারছি। বাট রেঞ্জ হচ্ছে তাদের সেই ইমেজগুলো যাদের প্রি ইমেজ আছে। P, Q and R. তো স্যার বেসিক্যালি যেগুলো প্রি ইমেজ আছে সেগুলোই কোডোমেইন আছে, মানে কোডোমেইন ওগুলাকে বলে যেগুলো বেসিক্যালি প্রি ইমেজ আছে। সেগুলো রেঞ্জ, যাদের প্রি ইমেজ আছে সেটা তাদের সেটটাই হচ্ছে রেঞ্জ। ক্লাসিফিকেশন, ফাংশন, ঠিক আছে? ফাংশন আমরা ভাগ করছি এরকম 1 ফাংশন। এটা একটা নাম আছে ইনজেক্টিভ।
ইনজেক্টিভ ফাংশন। তাহলে এখানে একটা ডেফিনেশনটা এরকম হচ্ছে যে এ ওয়ান ফাংশন is a function is said to be 1 if different element in Y has different pre-image in X. কিভাবে? ধরো A, B, C, P, Q, R. Different images, different images. It's a 1 দেখে বোঝা যাচ্ছে। জি স্যার, মানে স্যার এস এক্স সেটের একটা ভ্যালুর সাথে ওয়াই সেটের এক্সাক্ট একটা ভ্যালুই থাকবে। একটাই থাকবে। উল্টাটা ওয়াই সেটের একটা এলিমেন্টের সাথে এক্স এর ঠিক একটাই থাকবে। জি স্যার। এটুকু আর কোনো কনফিউশন নাই নিশ্চয়ই। 1 এরপরে আরেকটা ডেফিনেশন হচ্ছে many one function, many to one function. তাহলে কি হবে এই ডেফিনেশনটা? a function is said to be many one if ওয়াই সেটের একাধিকের সাথে এক্স সেটের একটা একটা বা বেশি একাধিক আর কি। if ডেফিনেশনটা কিভাবে সাজাবো বলো? যে এটা এরকম many to one, এই ধরো এখানে এই দুইটা মিলে এখানে থাকতে পারে, হতে পারে না? এটা কি একটা ফাংশন? স্যার এরকম তো স্যার উল্টাটা হবে না স্যার? এই উল্টাটা হলো ফাংশন হবে না। ফাংশনই হবে না। ডেফিনেশন আমরা না, প্রথমে স্যার, শিখে আসি। ও জি, মনে জি, জি, রাখবা, স্যার, less than is not a function, greater than is a function। এটা সহজ পদ্ধতি মনে রাখার। জি জি স্যার। তাহলে এই যে একটা p এর একটা এলিমেন্টের সাথে, আই মিন y এর একটা এলিমেন্টের সাথে x এর দুইটা প্রি ইমেজ আছে, তাহলে আমরা এই ডেফিনেশনটাকে যদি লিখি কি হবে বলো? many one if any element in Y has more than has more than one element. one pre-images। ডেফিনেশনটা ঠিক আছে কিনা দেখো। এই যে একাধিক হয়ে গেছে। আচ্ছা এটা কি একটা ফাংশন? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এখানে কিউ এর কোনো রেস্ট্রিকশন, কিউ এর কোনো প্রি ইমেজ নেই, বাট এটা আমরা কিন্তু এইখানে যদি কোনো একটা ফ্রি এলিমেন্ট, এটাকে বলে ফ্রি এলিমেন্ট যার কোনো কারেকশন নেই, এখানে থাকলে ফাংশন হবে না, মানে প্রত্যেকটাই থাকতেই হবে একটা করে রিলেশন। ওকে, তাহলে মেনি ওয়ান শিখলাম। কারো কোনো কোশ্চেন নাই তো? No. নো। তাহলে এবার হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফাংশন। কনস্ট্যান্ট ফাংশন হচ্ছে এরকম, x এর প্রত্যেকটা এলিমেন্ট y এর একটা এলিমেন্টের সাথে কানেকশন। তাহলে এই ডেফিনিশনটা কিভাবে সাজাবো বলো? কনস্ট্যান্ট ফাংশন
is said to be constant এটা স্যার কি ফাংশন ছিল? if if all element in y, all element in all element in, তাই না? জি স্যার, if all element All in y elements has in x জি has স্যার the same image in y. সেম, জি স্যার। বুঝতে পারলাম? দেখো তো বুঝতে পারছো কিনা? All of the elements in x must have the same image in y. এটা ছিল কনস্ট্যান্ট ফাংশন। জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা ডেফিনেশনে যাও। onto ফাংশন, এর একটা নাম আছে সারজেক্টিভ। A function is said to be surjective or onto if at least one element, if there exists at least one element in y which has no pre-image. কি বুঝতে পারছি কেন? দেখো তাহলে এখন তুমি বলবা যে এই ফাংশনটা আমি যেটা এইখানে যেটা আছে এটা অনটু কিনা। দেখি কে বলতে এটা অনটু হয় স্যার, কিন্তু জি স্যার এটা অনটু হবে স্যার। এটা একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন, আমরা আগে শিখছি, এটা একটা অনটু ফাংশন, কারণ অ্যাট লিস্ট দুইটা আছে যাদের কোনো প্রি ইমেজ নাই। প্রি ইমেজ নাই স্যার। হ্যাঁ, প্রি ইমেজ নাই। প্রি ইমেজ যদি ধরো একটাও থাকতো তাও এটা অনটুই হতো। জি স্যার। এটা বলছে অ্যাট লিস্ট ওয়ান এলিমেন্ট যদি এখানে থাকে যে যার কোনো প্রি ইমেজ নাই, তাহলে সেটাকে আমরা বলছি অনটু ফাংশন। জি স্যার। আরেকটা ডেফিনেশন এখানে আছে, সেটা হচ্ছে বাইজেক্টিভ ফাংশনের নাম শুনছো না? না স্যার। স্যার শুনছি। বাইজেক্টিভ ফাংশন, যদি একটা ফাংশন ইনজেক্টিভ এবং সাবজেক্টিভ হয়, অর্থাৎ অন এবং অন টু হয়। এ ফাংশন is said to be bisective if it is 1 and 1 2. ও আগে যে ডেফিনিশনটা আমি শিখছি না, লেখছি তো, তাই না? ওয়ান টু ডেফিনেশনটা পুরাটা উল্টা হবে যদি কোনো ফ্রি এলিমেন্ট না থাকে। মেক শিওর প্লিজ। আগে একটা ডেফিনেশন যেটা লিখলাম যে অন টু, ওটা লিখছি যে অ্যাট লিস্ট একটা যদি থাকে তাহলে এটাকে অন টু বলছে, রাইট? জি স্যার। ওইটার নাম দাও ইনটু। একটু আগে যেটা আমি তার ডেফিনেশন হবে ইনটু ফাংশন। এই ডেফিনেশনকে রিপ্লেস করো, তাহলে এটার নাম দিলাম ইনটু ফাংশন, যেটা আমি একটু আগে লিখছি। আর অন টুটা হবে হচ্ছে if there exists no element in y which doesn't have any pre-image. লিখে দেবো তাহলে এটা is said to be, তাহলে ওইটা একটু ওটা অন টুটাকে একটু কারেকশন করে দিই। অন টু এটা আসলে এরকম হবে if there exists no element in y which does not
have any pre-image. কারেকশনটা করে ফেলছো নিশ্চয়ই না? তাহলে এই যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এটার নাম কি হবে? তাহলে আমি ভুল করছিলাম, ইনটু হবে। এটা একটা ইনটু ফাংশন, এটা একটা ইনটু ফাংশন। আচ্ছা, তাহলে বাইজেক্টিভ ফাংশনটা হচ্ছে ফাংশন যদি বোথ অন অন হয় এবং অন টু হয়। তাহলে একটা অন টু ফাংশনের ডেফিনিশন গ্রাফ দেই এখানে। 1 2 এই ফাংশনটা কি 1 2? জি স্যার। কারণ এর কোনো এমন কোনো ফ্রি এলিমেন্ট নাই যার ফ্রি এলিমেন্ট মানে যার কানেকশন নাই এক্স ওয়াই। এটা একটা 1 2 ফাংশন, বাট এটা 1 1 না, না স্যার। এটা মেনি ওয়ান। জি স্যার। আচ্ছা, এটা একটা মেনি ওয়ান ফাংশন। তাহলে আমি এখন এই যে বাইজেক্টিভ ফাংশনের কথা বলছি তার একটা গ্রাফ দিয়ে দিই এখানে, দিলে তোমরা বুঝতে পারবা। এই ফাংশনটা অন অন কিনা? সাদা জি হয়ে স্যার। জি স্যার 1 1 স্যার। আচ্ছা, এই ফাংশনটা 1 2 কিনা? না স্যার। হ্যাঁ, 1 2 তে 1 2 হ্যাঁ, মানে 1 2 সেম স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ 1 2 মানে হচ্ছে এখানে কোনো ফ্রি নাই, ফ্রি এলিমেন্ট থাকবে না। হ্যাঁ ফ্রি এলিমেন্ট থাকবে না। তাই বুঝতে পারছো তো স্যার কনফিউশন? স্যার ফ্রি এলিমেন্ট থাকবে না, আরেকটা কন্ডিশন ছিল না যে স্যার এফ অফ এক্স এর দুইটা ভ্যালু ওয়াই এর একটা ভ্যালুর সাথে কানেক্টেড থাকবে? না তো, এরকম কোনো কন্ডিশন তো দেইনি। সরি স্যার, তাহলে ভুল করে ফেলেছি। এটা শুনো, 1 2 আর ইনটু এর দুইটা কেস আছে। 1 2 টা হচ্ছে যে কোনো ফ্রি থাকবে না, আর ইনটু টা হচ্ছে অ্যাট লিস্ট একটা ফ্রি থাকবে, অ্যাট লিস্ট। জি জি স্যার। তাহলে এই দুইটা কন্ডিশন যখন স্যাটিসফাই করে তাহলে এটা এই ফাংশন এটা একসাথে তিনটা জিনিস স্যাটিসফাই করবে। এটা একটা বাইজেক্টিভ ফাংশন কারণ এটা 1 1 এবং 1 2। এটা একটা 1 2 ফাংশন, বাট এটা 1 1 নাই। জি স্যার। অন টু আর বাইজেক্টিভ কি স্যার সেম? বাইজেক্টিভটা হচ্ছে দুইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে হবে। বাইজেক্টিভটা 1 1 হতে হবে এবং 1 2 হতে 1 হবে। 2 দুইটাই থাকতে হবে স্যার। আচ্ছা, দুটো থাকতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। 1 1 যেমন এইটা তুমি খেয়াল করো যে যদি এই এখানে পি কিউ আর দিয়ে দিই, আমি এটা ক্লিয়ার করে দিই, পি কিউ আর, এটা কিন্তু 1 1 ফাংশন। জি এটা স্যার। 1 1 ফাংশন কিন্তু 1 2 না, সুতরাং এটা বাইজেক্টিভ না। জি স্যার। আর একটা ফাংশন ইনভার্স পাওয়া যাবে তখন যখন এই ফাংশনটা বাইজেক্টিভ হবে, অর্থাৎ 1 1 হবে এবং 1 2 হবে। তাহলে আমরা এইগুলো শিখলাম, এই ফাংশনগুলো শিখলাম। এখন আমরা দু একটা এক্সাম্পলে যাই। দেওয়া আছে ধরো y equal to twice x square minus 4x plus 2। এগুলো আসলে তোমাদের ভেরি সিম্পল হবে। এটাই তো f of x না? যদি বলা হয় f of 0 বের করো, f of -1 বের করো, এগুলো তো একেবারে ভেরি সিম্পল হয়ে যাবে তোমাদের জন্য, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট আমরা এসে যাই 1 1 আমরা ওকে। নেক্সট ডেফিনিশন হচ্ছে অ্যাবসলিউট ভ্যালু। অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ x, সেটাকে আমরা ডিফাইন করি x ইকুয়াল টু, কিভাবে মনে আছে তোমাদের? x ইকুয়াল টু প্লাস x, আই মিন মাইনাসটা গেলে মাইনাস x ইফ x লেস দ্যান 0। তিন চার ভাবে লেখা যায়। 0 ইফ x ইকুয়াল টু 0 0 and x is equal to x greater than 0। x greater than 0। এটাকে আবার কেউ দুইটাকে একসাথে লেখে, মাইনাস x ইফ x লেস দ্যান 0 and x if x is greater than or equal to 0।
এটাও কেউ ইউজ করতে পারো, এটাও ইউজ করো, দ্য সেম থিং। এই দুইটাকে একসাথে লেখা আর ভেঙে ভেঙে লেখা। যখন আমরা লিখি যে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ -3 ইকুয়াল টু 3, এটা তোমরা জানি না, কারণ বাইরে বের হয়ে আসলে এই প্লাস হয়ে যায়। কোন কন্ডিশনে বলো? এই মডুলাস দেওয়া থাকে। এই কন্ডিশনে। কেন? কারণ এইটা আছে নেগেটিভ লেস দ্যান 0, এই -3 টা লেস দ্যান 0, সুতরাং এই কন্ডিশনে আছে -3 ইকুয়াল টু 3। এই লজিকটা স্যাটিসফাই করে। ওকে, তাহলে আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা শিখে নিলাম। এরপরে আসি আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালুর পরে গিয়ে কয়েকটা নন ফাংশনস, গ্রাফ অফ সাম নন ফাংশনস। কয়েকটা নন ফাংশনের গ্রাফ আমরা শিখতে চাই। নাম্বার 1, স্ট্রেট লাইন তো তোমরা জানো না? Yes, sir. স্ট্রেট লাইন স্যার ax plus by equal to c, ঠিক কি না? এটাকে আমি 1 বলি, a 1 2 x by a plus y by b equal to 1, ঠিক কি না? এটা স্ট্রেট লাইন নাকি? Yes, sir. Y equal to mx plus এটা c স্ট্রেট লাইন। plus c, theta 0 হলে, so these are the straight lines, equations of straight lines. এগুলো গ্রাফ তো আমরা আঁকতেই জানি, তাই না? ধরো আছে 2x plus 3y equal to 6, এই গ্রাফটা সবাই আঁকতে পারো তো নিশ্চিত? জি স্যার। একটা স্ট্রেট লাইনের জন্য মাত্র দুইটা পয়েন্ট লাগে, তো আমরা একবার x কে 0 বলবো, একবার y কে 0 বলবো। x 0 হলে y হচ্ছে 2, so 0 2 পয়েন্ট। y যদি 0 হয় তাহলে এটা হয়ে জি যায় স্যার। 3 0 পয়েন্ট। so this is your straight line. জি স্যার। এটা এখন ভিন্নভাবে যে কোনো, so some known গ্রাফ গুলো আমরা শিখতে চাই স্ট্রেট লাইন। এরপরে আমরা পরেরটাতে যাই, নাম্বার 2 সার্কেল। সার্কেলের কয়েকটা গ্রাফ আছে, সেগুলো লেখা শেষ হয়েছে। সার্কেল নাম্বার 1, কেউ একজন বলো, হেল্প করো আমাকে। এটা প্রথম একটা ইকুয়েশন কে বলতে পারবে? x square plus y square x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার equal to r square. স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম কি আছে? x মাইনাস h হোল স্কয়ার প্লাস y মাইনাস b হোল স্কয়ার। আমাকে এখন কে কথা বলছে? সামিউল বাশির? ও স্যার, এখন আমি বলি। তাহলে সামিউল বাশির, তোমার ক্যামেরা বন্ধ করতে হবে, কথা আসতেছে। না স্যার, আমি যেমন x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বলে। আর একটা ফর্ম আছে, সেটা কে বলতে পারবে? x square plus y square plus 2gx plus 12y plus c equals 0. সো এটা জেনারেল ফর্ম, এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম, আর এটা হচ্ছে যে যখন সেন্টারটা অরিজিনে হয়, ঠিক আছে? তাহলে এই সার্কেল গুলো, যদি একটা সার্কেল বলি যে x স্কয়ার, ও একটা নাম আছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার যদি 1 হয়, সেটার নাম কি বলো তো? ইউনিট সার্কেল। কি বলে? ইউনিট সার্কেল। যদি রেডিয়াসটা 1 হয়। এনিওয়ে, যদি আমি এখন বলি x minus 2 whole square plus y plus 1 whole square equal to 3 square, এই গ্রাফ এই সার্কেলটা আঁকো। পারবো না আমরা আঁকতে? বলো তো এক্সাম্পল। বলো সেন্টার কত হবে? তো এটা সেন্টার হচ্ছে 2 minus 1.
সেন্টার হচ্ছে এইচ কে সেন্টার, তাই না? আর রেডিয়াস আর। স্যার এটার সেন্টার বলো। হবে 2 2 আর আর সেন্টার হবে -1 আর 2 minus আর 1 হচ্ছে আর 2 বেস। radius হবে মাইনাস 3. 1, 2 মাইনাস 1 এটা না? জি স্যার, 2 মাইনাস 1 আর রেডিয়াস হচ্ছে 3। 3 হলে হচ্ছে এদিকে এইভাবে। -1 পর্যন্ত আসবে। সো আমরা এটাও জানি। এখন কথা হচ্ছে যে একটা সার্কেলের এখানে আরেকটু সময় দিতে চাই যে x² + y² = 16, এই গ্রাফটা আমরা আঁকতেই পারি না? অফকোর্স সেন্টার তো 0 0, রেডিয়াস কত 4, তাই না? আর কোনো কোশ্চেন নাই তো? ইয়েস অর নট? না, এটা তো ভেরি সিম্পল জিনিস। এখন যদি বলি এখানে এটা কিন্তু ফাংশন আকারে নাই না, এটা যদি ফাংশন বের করি কি হবে বলো তো? তাহলে f of x equal to y, that is equal to square root of 16 minus x square, আর একটা ফাংশন হচ্ছে y equal to square root minus square root of 16 minus x square। আমার কথা বুঝতেছো? জি 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 স্যার। Yes, sir. এই যে এইটা হচ্ছে আপার হাফ অফ দ্য সার্কেল, এই যে এই অংশটা, এটা হচ্ছে তোমার প্রথম প্লাস যেটা আছে, আর এইটা হবে হচ্ছে লোয়ার হাফ অফ দ্য সার্কেল। আমার কথা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। তাহলে এটাকে একটা ইকুয়েশন মোড আকারে আছে, এটাকে আমরা দুটো ফাংশন আকারে লিখতে পারি। লেখা শেষ হলে পরেরটা দিতে হবে। একটু ওকে, আমি চেষ্টা করব প্রতিটা জিনিস ভেঙে ভেঙে একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার। এখানে যদি তোমাদের কোনো সাজেশন থাকে সেটা আমাকে বলতে পারবে। শেষ? yes sir, you can erase. স্যার এরপরে আছে ধরো নাম্বার 3, অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ x, y equal to absolute value of x। এই গ্রাফটা হচ্ছে এই, যাই করি না কারণ সব পজিটিভ ভ্যালুই আসবে। x এর ভ্যালু নেগেটিভ নেই, পজিটিভ নেই, y এর ভ্যালু পজিটিভই আসবে। 1 2, y equal to minus absolute value of x। বলো এটা কি হবে? ডাউনগ্রেড। স্যার এটা নিচে হবে, উল্টা স্যার। এটা উল্টাটা হবে। এরপরে ধরো নাম্বার 4, আমরা প্যারাবোলা শিখছিলাম যে y² = 4ax, x² = 4ay। এটা হচ্ছে জেনারেল দুটো ফর্ম প্যারাবোলাস। তো আমরা এখন y equal to x², y equal to minus x², x equal to y², x equal to minus y², এই চারটা কেস আসছে আমাদের সামনে। বলো এই গ্রাফটা কি হবে? প্যারাবোলা। স্যার উপরের দিকে প্যারাবোলা হবে স্যার। ওপেন আপ, তাই না? ওপেন আপ। আর এটা হচ্ছে ওপেন ডাউন, ওপেন Open ডাউন, down. আর এটা হচ্ছে ওপেন টু রাইট, টুয়ার্ডস রাইট, আর এটা ওপেন টুয়ার্ডস লেফট। ওপেন টুয়ার্ডস লেফট। এটা লেখা শেষ হয়েছে। তাহলে স্যার 4 নাম্বার একটু বাকি, হ্যাঁ বলো। এটা একটু বাকি, নিচেটা লেখা একটু হ্যাঁ, আমি সময় দিচ্ছি। স্যার
এখানে এই যে y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4ax, এখানে a এর তো আলাদা আলাদা ভ্যালু থাকে তাই না স্যার? হ্যাঁ, এর আলাদা ভ্যালু থাকে। আমরা এটা আছে স্ট্যান্ডার্ড একেবারে জেনারেল ফর্ম। আমরা পার্টিকুলার এই সিচুয়েশন গুলো 4 আর 4a কে আমি মনে মনে 1 ই ধরে নিচ্ছি। জি স্যার, এটা তো পসিবল তাই না স্যার? যদি ধরেন লিখি y ইজ ইকুয়াল টু x স্কয়ার, ওখানে আমার -4 আছে, তার মানে ওপেন সাব প্যারাবোলা আমার 4 ঘর নিচে নেমে আসবে। এটা এগুলো নিয়ে আমি এখন আগে প্রথমটা সেট করে তোমাদেরকে দেখাই দিব সেটা। হ্যাঁ, ওকে স্যার। এটা হচ্ছে চেঞ্জ অফ পজিশন। চেঞ্জ অফ পজিশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আগে বেসিক যেটা নন ফর্মটা গুলো লিখে দিব আমি আজকে, ঠিক আছে? পরে লেখা হয়ে গেলে আবার এটা লিখে ইয়েস স্যার, ফিনিশ লেখা। ওকে, এটার পরে যাও তুমি। এখন ধরো এইটা, এখান থেকে যদি আমি y এর মান বের করি কত হবে বলো তো? প্লাস মাইনাস রুট অফ x হয় না? জি স্যার। জি স্যার। Yes, sir. তাহলে এই যে এটা মেন গ্রাফটা ছিল a, তার মানে প্লাস অংশটা হচ্ছে a, তার মানে এই অংশটা হচ্ছে y প্লাস রুট অফ x, আর এইটা হবে হচ্ছে নিচে যেটা আছে এই অংশটা হবে হচ্ছে y ইকুয়াল টু মাইনাস রুট অফ x। বুঝতে পারছো না? ওকে, তাহলে আমরা এটা শিখলাম। এরপরে যাব y ইকুয়াল টু x কিউব। বলো x কিউবের গ্রাফটা কি ছিল? এই টাইপের, তাই না? জি স্যার। y ইকুয়াল টু x কিউব। তারপরে 5 y ইকুয়াল টু কিউবিক রুট অফ x। স্যার এটাই খালি বেঁকে যাবে স্যার, মানে x অক্ষ বরাবর হবে। এইটা তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে না, এটা চেঞ্জ হয়ে x অক্ষ বরাবর হবে। এরকম হয়ে যাবে, তাই না? জি স্যার। আর একটা আছে y ইকুয়াল টু কিউবিক রুট অফ মাইনাস x। ওটা উল্টাটা হবে স্যার। এটা উল্টাটা হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে এরকম না? জি স্যার। -6 এটা লেফট রাইট হয় না? মাইনাস লেফট নাকি রাইট হয় শিওর না। এটা গ্রাফটা তুমি x এর ভ্যালু ভিন্ন ভিন্ন জন্য y এর ভ্যালু কি আসে? নেগেটিভও আসে পজিটিভও আসে না? গ্রাফ তো এটাই হয় না? স্যার একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত পজিটিভ থাকে, তারপরে নেগেটিভ হয়ে যায় স্যার। তারপর নেগেটিভ হয়ে যায়। অর্থাৎ x যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এটা পজিটিভ হয়, আর x যদি নেগেটিভ হয়ে যায় পজিটিভ হয়ে যায় তখন এটা y এর ভ্যালুটা নেগেটিভ। নেগেটিভ আসে স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপরে যাও, এটা গেল। এরপরে যাও trigonometric ফাংশন y equal to sin x। এই গ্রাফ তো তুমি জানোই যে এটা -1 থেকে অনেক, sin এর বেলায় 0, সেইভাবে ওঠে। sin 0 0 এটুকু শুধু মাথায় রাখতে হয়। আমরা এগুলো, এর কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে সাইন ফাংশনের? মাথায় রাখতে sin 0 0। আচ্ছা, এটা ডোমেইন রেঞ্জ গুলো আমরা সাথে সাথে শিখে যাব। এটা ডোমেইন হচ্ছে অল রিয়েল নাম্বার, রেঞ্জ হচ্ছে -1 থেকে 1 এর মধ্যে। রাইট। তো sin ইনভার্স x টা দেখা যাবে। y equal to cos x। y equal to cos x। এগুলো সবগুলো তো 0 sin উপরে হবে inverse স্যার। এটা তোমার হবে হচ্ছে এইভাবে যাবে, এইটুকু ডিফারেন্স, আর সব আগের মতো 0 এর বেলায় 1। এটার ডোমেইন। এখন tan x টা যাই, y equal to tan x। y equal to tan x। এই গ্রাফটা আমরা জানি যে tan
90 তে আনডিফাইন্ড হয়, -90 তে আনডিফাইন্ড হয়, তাহলে গ্রাফটা এরকম যায়। তারপরে এরকম এভাবে চলতেই থাকবে। অর্থাৎ ডোমেইন হচ্ছে আর, আই মিন রেঞ্জ হচ্ছে আর, আর ডোমেইনটা কে বলতে পারবে? মাইনাস ইনফিনিটি আছে। all real number except n pi by 2, n হচ্ছে 90 ডিগ্রি বাদে সব হবে স্যার। হ্যাঁ 90 না, n equal to odd integer, অর্থাৎ পাই বাই 2, 3 পাই বাই 2, 5 পাই বাই 2, আবার মাইনাসের ক্ষেত্রেও তাই। জি স্যার। এরপরে যাও, ওকে এখন আমরা চেঞ্জ অফ পজিশন না বয়ে যাই। Okay, can you see the screen now? In this case, the graph of the function defined piecewise by the formula f of x equal to একটা ফাংশন পিসওয়াইজ ফাংশন দেওয়া আছে যে f of x equal to 0 if x less than or equal to -1, 1 minus x square if x lies between -1 to 1, and x if x is greater than or equal to 1. তাহলে এই গ্রাফ এখানে কয়টা ফাংশন আছে? তিনটা। তোমরা কি আমার সাথে সাথে আসছো? সো জি স্যার। y equal to 0 এলো একটা ফাংশন। এই গ্রাফটা কি হবে কে বলতে পারবে? y equal to 0, y 0 কোন লাইনটা? x of কভার রাইট। এই যে এইটা। কিন্তু এটা পুরোটার কথা বলে নাই। আচ্ছা আমি এইভাবে আঁকি আগে। নাম্বার 2, y equal to square root of 1 minus x square, এরকম একটা গ্রাফ আজকে একটু আগে আঁকছিলাম, কে বলতে পারবে? 16 minus x square লিখছিলাম একটা। ইয়েস স্যার। তাহলে এটা হবে কি? জি স্যার। আর একটা গ্রাফ হচ্ছে y equal to x, কি হবে এই গ্রাফটা? স্ট্রেট লাইন। তাহলে এই হলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যদি আঁকি তিনটা, কিন্তু আমাদের তো এটা একটু একটা ফাংশন, তাই না? তাহলে এই রেঞ্জগুলো বলা আছে যে এই 0 হবে x এর ভ্যালু ডোমেইনটা কোন ডোমেইনে? x যদি তাহলে আমরা এই গ্রাফটা যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করতে চাই এখানে এনে, তাহলে এই ফার্স্ট গ্রাফটা কোনটুকু হবে কে বলতে পারবে? স্যার 0 রাখ পর্যন্ত আসবে স্যার। দেখা যাচ্ছে আমার গ্রাফটা আমি যেটা আঁকতেছি এখন? ওকে, তাহলে এটা এখানে গিয়ে শেষ হয়ে গেল, এটার এই অংশটা বাদ। এরপরে বলছে সার্কেলটা, ও কত বলছে জানো? -1, আমি ভুল করছি, এই -1 পর্যন্ত আসছে, ঠিক কি না? আর এরপরে বলছে যে পরে গ্রাফটা হচ্ছে এইখান থেকে এইখানে, কিন্তু এটা গোল থাকবে কেন? আর এই গোলটা এটা এ ভরাট করবে কারণ এটা সহ আছে, ইকুয়াল সাইন আছে। আচ্ছা, আর এরপরে এই যে গ্রাফটা, এটা বলছে যে কার থেকে শুরু হবে? অন এর পর থেকে, অর্থাৎ অন এর পর থেকে যদি শুরু হয় তাহলে এর এই অংশটুকু এটা বাদ। স্যার হ্যাঁ বলো। তো কোশ্চেন তো ওখানে আপনি যেটা লিখেছেন সেটা বলছে x is less than or equals to -1, কিন্তু গ্রাফে তো গ্রেটার দ্যান or equals to -1 গ্রাফে
গ্রেটার দেন এন্ড ইকুয়ালস টু -1 করেছে না গ্রাফ? হ্যাঁ হ্যাঁ না, এই যে এখানে দেখো এই যে লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু আছে তো না? জি জি, তাহলে তো -1 এর থেকে আরো ছোট হবে x এর ভ্যালু। ইয়েস, এই যে ছোট হচ্ছে। ও তুমি ভাবতেছো -2 মনে হয় -1 থেকে বড় নাকি? ও না না স্যার, এটা যদি -1 সহ দেই তাহলে মানে -1টা কেন এখানে এসে আপনি মানে ফিল করেন নাই ওই সার্কেলটা? এইখানে না, এটাই। জি জি। ও এটা ফিল করছি কার জন্য? এই যে এই গ্রাফ এখানের জন্য। এই যে দেখো সার্কেলের সাথে তো না, সার্কেলের সাথে তো লেস দেন, শুধু লেস দেন আছে, গ্রেটার দেন আছে না? জি স্যার, উপরের যে ওখানে লেখা না x is less than and equals to -1, হ্যাঁ জি, তাহলে কি -1 এর থেকে ছোট হবে x এর ভ্যালুগুলো which is মাইনাস দেন -3 -1 থেকে ছোট অথবা সমান, ইকুয়াল সাইন আছে এর সাথে। জি জি, -2 অথবা -3। এই যে হ্যাঁ, তাহলে এই -1 পর্যন্ত আসবে এবং এটা ভরাট করে দিচ্ছি কেন? কারণ এটা নিয়ে নিচ্ছে, ইকুয়াল সাইনটা আছে, কিন্তু এই অংশে গিয়ে আমি যখন এইটা এর মধ্যে চলে গেছে, এটাও সার্কেল ফাঁকা রাখছে, এখানে এসে ফাঁকা আছে কেন? কারণ এটা 1 এর আগ পর্যন্ত। ও বুঝতে পেরেছি, দুটো ইকুয়েশন এটার জন্যই আমি একটা ইকুয়েশন ধরে করতেছিলাম আর এটা যেহেতু পরেরটা এখান থেকে ভরাট করে দিচ্ছি। সো গ্রাফেও তোমার এই যে প্রেসার দেখতেছো না, এখানে স্কেচ করাই আছে। এখন আমি যদি একটা করতে দিয়ে বলি, ও এটা ডোমেইন রেঞ্জ কে বলতে পারবে? স্যার -∞ to -1 and 1 to infinity। ডোমেইন হচ্ছে আর কোনো কিছু বাদ আছে? জি স্যার, -∞ স্যার মাইনাস মানে স্যার -1 থেকে 1 পর্যন্ত হবে না। ইনফিনিটি এটা সব না স্যার, স্যার -1 থেকে 1 পর্যন্ত এইটুকু হবে না, মানে -∞ to -1 দিয়ে এখানে একটা থার্ড ব্র্যাকেট হবে, দেন এটা বাদ যাবে কেন? কেন বাদ দিবা এটাকে? এই ফাংশনটা এই অংশটাকে বাদ দিবা কেন? স্যার এখানে তো সব চলেই আসছে। হ্যাঁ, এটা ডোমেইন হচ্ছে সব, কোনো কিছু বাদ নেই। দেখো -1 থেকে সব আগের গুলো, আবার -1 থেকে 1 পর্যন্ত, আবার 1 থেকে লাইনের সবগুলো, দুনিয়ার সব কিছু নিয়ে নিছে সে। জি স্যার। আচ্ছা স্যার। আর রেঞ্জের বেলায় কি হচ্ছে বলো? রেঞ্জ অফ এফ কে বলতে পারবে? খুশি হব যদি পারো। 0 টু, কারণ এখানে তো এটা তো 0 আছেই তো, গ্রাফটা 0 তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, 0 টু ইনফিনিটি স্যার। 0 টু পজিটিভ ইনফিনিটি। স্যার একটা একটু কনফিউশন থেকে যাচ্ছে। বলো x এর যে 3 নাম্বার লাইনটা যেটা ফাংশনের ক্ষেত্রে দেখবেন x is greater than equal 1, ওইটার গ্রাফটা আপনি স্যার যেভাবে আঁকছেন একটা ডট দিয়ে সম্পূর্ণ খাড়া উপরের দিকে উঠে গেছে, এরকম হওয়ার কারণ কি স্যার? ও এই গ্রাফটা ছিল y = x, তাই না? y = x গ্রাফটা এই। স্যার y = x তো একটা স্ট্রেট লাইনও হতে পারতো, আমি x অক্ষ বরাবর স্ট্রেট লাইন দিতাম। y = x এটা তো নোন গ্রাফ, তুমি জানো না এটা, যে এটা এই গ্রাফটা এই। আমি আগে একে দেখাচ্ছি, তাই না? y = x। আচ্ছা, x এর ভ্যালু ধরো 0, y এর ভ্যালু কত হবে? 0। আচ্ছা, x এর ভ্যালু ধরো 1, y এর ভ্যালু কত হবে? ও জি 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 স্যার, বুঝতে পেরেছি। আমি কনস্ট্যান্ট গ্রাফ করে ফেলছিলাম। এটা কনস্ট্যান্ট না, ওইখানে তুমি ভুল করছো না? জি 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 স্যার। করছো যে কনস্ট্যান্ট যদি 1 হতো তাহলে গ্রাফটা এরকম হয়। জি স্যার, স্ট্রেট হতো। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে, কনফিউশন থাকলে বলবো, আমরা নিজেরা আলোচনা করে সমাধান করবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে এটুকু আমরা বুঝে ফেললাম, ডোমেইন রেঞ্জটা পেয়ে গেলাম। ওকে, এটা মুছবো। এখন আমি একটা গ্রাফ আঁকতে দেই, তোমরা না আজকে কোনো কিছু করতে দিব না, আজকে আমরা নিজেরাই করব। আচ্ছা, ডোমেইন একটা ফাংশন আছে f of x = y, এর কোনো একটা লেখা থাকে হয়তো বা x কিউব, এটা ডোমেইন কত, রেঞ্জ কত, কে বলতে পারবে? স্যার ডোমেইন অল রিয়েল নাম্বার, রেঞ্জ অল রিয়েল নাম্বার। রাইট, তাহলে r আচ্ছা, f of x = 1/x²।
এটারও তো সেম স্যার। না, স্যার x 0 ডোমেইন স্যার রিয়েল নাম্বার আর স্যার এক্স খালি 0 হতে পারবে না, বাকি সব হতে পারবে। আর এক্সেপ্ট 0, হ্যাঁ। আর রেঞ্জটা ওই ওই লজিকে যেটা চেঞ্জ হয়ে যায়। জি স্যার। রেঞ্জ হচ্ছে কত? এটাও আর এক্সেপ্ট 0। আচ্ছা, f of x equal to 1 by x minus 1 x minus 2, এটা ডোমেইন রেঞ্জ কে বলবে? স্যার অল রিয়েল নাম্বার এক্সেপ্ট 1 and 2। all real number except 1 and 2। জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমি যদি একটা বলি যে এই গ্রাফটা আঁকো এবং স্কেচ y equal to x square minus 1 by x plus 1 and find domain and range। বলো তো স্যার এটা স্যার অল রিয়েল নাম্বারস হবে এক্সেপ্ট y equal to x square minus 1 by x plus 1, এটাকে একটু সিম্পল করে লিখ। এটা তো আমরা জানি যে x cannot be minus 1, ঠিক কি না? জি স্যার। মাইনাস 1 হলে আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমি এটাকে যদি ভাঙি তাহলে এটাকে এরকম লেখা যায়, দেখো তো, কমা x is not equal to minus 1, কাটাকাটি করলাম, x plus 1 x minus 1, জি স্যার লেখা যায়। এটাকে ভেঙে দিলাম, x plus 1 x minus 1 x plus 1 x plus 1 ক্যান্সেল, শুধু এটা থাকবে। তাহলে দেখো অল রিয়েল নাম্বার এক্সেপ্ট 0। হ্যাঁ, ডোমেইনটা তুমি বলতেছো যে ডম all real number except minus 1। Yes, Zero. except minus 1. আচ্ছা 0 কেন 0 কেন? No, Minus 1 হবে। Denominator 0 তো হবে না স্যার, -1 হবে স্যার। হ্যাঁ, তাই তো লিখছি যে -1 বসালে 0 হবে, তখন আর হবে না আর কি। তখন আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন তাহলে রেঞ্জটা কত হবে কে বলতে পারবে? রেঞ্জ অফ f ইকুয়াল টু, আমার এখানে ডেফিনিশনের মধ্যে এভাবে সেট করে রাখছি যে x টা -1 হবে না, রাইট? কারণ ডোমেইনের মধ্যে, হ্যাঁ, যদি এখন এটা হয় তখন y কত আসবে? স্যার রেঞ্জ হবে হচ্ছে স্যার আপনার -ইনফিনিটি, -2 আর হচ্ছে -2 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত স্যার। তাহলে except -2 দিলেই তো হয় না? জি এটা স্যার। কি এইভাবে লেখা যায় না? স্যার -2 টা একটু বুঝাবেন প্লিজ। হ্যাঁ, ধরো আমাদের তো এখানে বলে নিচ্ছি যে x -1 হবে না। হ্যাঁ, যদি হয় তাহলে এই ভ্যালুটা কত আসে? y এর ভ্যালু কত আসে? রাইট, -2 আসছে যদি -2 আসে। তার মানে যেহেতু -1 টা অ্যাকসেপ্টেবল না, সেহেতু এই -2 টাও অ্যাকসেপ্টেবল না। এনিওয়ে, এই গ্রাফটা যদি এখন আঁকি, কে আঁকতে পারবে? একটু আগে এরকম গ্রাফ আঁকছি। স্যার একটু টাইম দেন স্যার, করে দিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, করে দিতে পারবা মনে হয়। দেখি, y axis এ -1 আছে, তারপরে স্ট্রেট লাইন। আচ্ছা, x যদি 0 হয় y এর ভ্যালু -1 হয়, রাইট? রাইট। 0 y -1, axis এ -1 আর y যদি 0 হয় x এর ভ্যালু 1 হয়, রাইট? এটা না, ইয়েস স্যার। এই গ্রাফটা এই হয়। স্ট্রেট লাইন, কিন্তু ডোমেইনে একটা জিনিস আমাদের অ্যাকসেপ্টেবল না, কি সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না? -1, -1 অ্যাকসেপ্টেবল না, আর তার করেসপন্ডিং y এর ভ্যালু হয় -2। তাহলে এই -1 -2 এই পয়েন্টটা বাদে সব ওটা এরকম সার্কেল করে দেখা দিলেই হয়ে এটা যাবে। সার্কেল করে দেখাইতে হবে। থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি কি স্যার, দেখছি? হ্যাঁ, বলো। না হইছে স্যার, পারছে। তাহলে এইটা হচ্ছে গ্রাফ। অল রিয়েল নাম্বার এক্সেপ্ট -1 ডোমেইন, অল রিয়েল নাম্বার এক্সেপ্ট -2 সেটা রেঞ্জ। তাহলে এই পয়েন্টটা বাদে এটা একটা স্টেপ। এখন ধরো কেউ একজন বলতেছিল যে স্যার ওই যে একটা গ্রাফ
আমরা তো y = x² জানি, y = x² এর গ্রাফ জানি। এখন যদি থাকে x - 2 হোল স্কয়ার, এই গ্রাফটা কি হবে? প্যারাবোলা। স্যার এটা উপরে স্যার, উপরে স্যার প্যারাবোলা স্যার, ওপেন আপ প্যারাবোলা। এটা একটা ওপেন আপ প্যারাবোলা আছে, রেগুলার মানে একেবারে অরিজিনাল যেটা শেপটা। এখন y এক্সিসে -4 নামবে, দুই ঘর উপরে যাবে না। এটা -4 নামবে। x এর ভ্যালু এই দুটো 0 কখন হয় দেখো তো? যখন স্যার যখন স্যার -2 থাকবে, x এর ভ্যালু 2 থাকবে, 2 হবে, 2 হবে। তাহলে 1 2 এই 2 তে 0, এই হচ্ছে গ্রাফটা। আর তোমরা যে আরেকটা কয়েকজনে বললা যেটা, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এই y = x² + 2। স্যার এটা তো ভার্টিক্যাল হবে স্ট্রেচ হয়ে গেল স্যার। 1 2 এই যে দুই ঘর উপরে যাবে, কেউ কেউ যে বলতেছিলা। জি স্যার, ওটা ভার্টিক্যাল শিফটিং, এটা হরিজন্টাল শিফটিং, দুটো আলাদা। হ্যাঁ, এটা ভার্টিক্যাল শিফট। যদি এরকম থাকে তাহলে হরিজন্টাল হয়, আর যদি এর পরে গিয়ে হয় সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল। মানে স্যার তাহলে এটা ডোমেইন কত? কোনটা স্যার? এই যে এটা অল রিয়েল নাম্বার এক্সেপ্ট 2। না না, 2 টা অ্যাকসেপ্ট অল রিয়েল ভ্যালুস, ও না স্যার, এখানে অল হবে স্যার, অল হবে স্যার। আর রেঞ্জ কত হবে? y greater than 0, y 0 to positive infinity। 0 টু পজিটিভ। আর এখানে ডোমেইন কত, রেঞ্জ কত? ডোমেন অল রিয়েল ভ্যালুস, আর রেঞ্জ হলো y greater than equal to 2। 2 টু ইনফিনিটি। Plus 2 positive 2 থেকে infinity। স্যার পজিটিভ ইনফিনিটি স্যার। 2 to positive infinity। সুতরাং these and many other things will be learned from the next class. ওকে, আমরা মোটামুটি শুরু করছি। কারো কোনো সাজেশন থাকলে বলবা, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে সাথে সাথে বলবা। আমরা এভাবে প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে দেখিয়ে তারপর আগাইতে চাই। আমি ওই যে কি যেন বলে, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে ম্যাথমেটিক্স আসলে করা কঠিন। তোমরা যদি কি মনে হয়, ঠিক আছে এভাবে যাব? স্যার এইভাবে জান স্যার, ওগুলো যদি থাকে তাহলে স্যার দিতে পারেন স্যার। ওগুলো স্যার আপনি গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিন। আর যা যা প্রয়োজন হয় তা তো আমি দিয়েই দিচ্ছি না। জি স্যার। না আসলে স্যার এই বইগুলো স্যার ঘাটতে অনেক কষ্ট হয়, মানে ঠিকমতো বুঝি না কোথায় যায় বের করব আর কি। এই জন্যই আমি ভেঙে ভেঙে দেখানোর প্ল্যান করছি, এবং আমি বই ধরে ধরে আগাবো। ঠিক আর আছে যদি নতুন কিছু দেওয়ার থাকে সাথে সাথে দিয়ে দিব, এবং সেটা দেখছো যে গত 2-3 দিনে যা যা দেওয়ার দিচ্ছি। এনিওয়ে, আমরা এখন অ্যাটেন্ডেন্স নিতে যাচ্ছি। হ্যাঁ ওকে স্যার। স্যার ক্লাস রেকর্ডিং গুলো দিবেন না স্যার? প্রতিটা ক্লাসের রেকর্ডিং তোমাদেরকে গুগল ক্লাসরুমে প্রতিদিনের পর পরই দিয়ে দিই আমি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওই পাওয়ার পয়েন্টটা কি পরে ওটার সাথে ইনক্লুড করা হবে? যদি কোনো পাওয়ার পয়েন্ট আমি ইউজ করি তো সেটার সাথে দিয়ে দিব। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে। তাহলে আমি এখন স্ক্রিন স্যার আপনি আগের কোন সেমিস্টারে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ইউজ করে পড়াইছেন স্যার? না, এটা ভেঙে ভেঙে করি, সবাই এটা পছন্দ করে। জি স্যার, এটা ভালো লাগছে স্যার। Okay, response to your roll call, please. Sakib Muntasim. Present sir. Musharraf Hussain. Present sir. Abdullah Al Mahmood. Abdullah Al Mahmood. Okay. Abul Hayat Shamim. Present sir. Present sir. Okay, then MD Adnan. প্রেজেন্ট স্যার। তোমার নাম কি? আদনান খোশেগি। খোশেগি। আদনান খোশেগি। আচ্ছা।
Okay, M. Ehsanul Hassan. Ehsanul Hassan. Absent. Hasib bin Alom. Hasib bin Alom. K.M. Redwan Alom. K.M. Redwan. S.M. Shamiul Haq. Samuel Haq present. Muhammad Abdul Rakin. আসছিল তো ক্লাসে দেখছি তাকে আমি। আব্দুর রাকিন। ইমতিয়াজ আহমেদ মারুফ। Present, sir. কাউসারুল আলম। Present, sir. ফয়সাল জামিল। Present, sir. সোহানুর রহমান সোহান। সেনা একটা গ্রুপ করছে শুনলাম। Yes, sir. গ্রুপ করছো নাকি সোহানুর রহমান সোহান? জি স্যার, একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলছিলাম স্যার। মেসেঞ্জার গ্রুপ স্যার। ওকে, আজকে আমি দুইজন ক্যাপ্টেন ঠিক করে দেব, আমাকে মনে করে দিও যদি ভুলে যায়। নাসিম আঞ্জুম। Present, sir. সৈয়দা হুসাইন। Present, sir. সামিউল বসির। Present, sir. আহনাব আবিদ। Present, sir. আরন আহমেদ। আরন আহমেদ নাকি? অ্যাবসেন্ট। এমডি হাসিবুল হাসান। হাসিবুল হাসান। Sir, Habibul Hassan. ও সরি, হাবিবুল হাসান মিহাল না? Yes, sir. খন্দকার সাইফ আলী। Present, sir. সাইদ আল সাহাফ। Present, sir. তাসিনা তাসনিম। Present, sir. নওশান শাহরিয়ার। Present, sir. ইনজামামুল হক। এমডি ইনজামামুল হক। Yes, sir. Present, sir. মীর সাজিদ হাসান। Present, sir. ফারহান জামাল। এমডি ফারহান জামাল। এমডি সারওয়ার উদ্দিন। Present, sir. ইয়াস জুদান আলী। Present, sir. কানিস ফাতেমা। Present, sir. রাতুল আরিফিন। আরিফিন খান। Sir, present. আসিফ আলম। Present, sir. ফারহান লাবিব। ফারহান লাবিব। আফরা সায়ারা। Sir, present. তৌহিদুল ইসলাম। Present, sir. মুনতাকিমুল মাহবুব। Present, sir. রোলেক আহমেদ। Yes, sir. and Muhaiminul Hassan. Present, sir. Hussain. Okay, so কেউ কি মিস করছি? Did I miss anyone? Sir, আমি present করতে পারিনি। Huh? Sir, হাসিব বিন আলম। Hasib bin Alom. Okay. Sir, Ehsanul Hassan. Ehsanul Hassan. Okay. ওদের দুজন ক্যাপ্টেন ঠিক করে দাও আমাকে। I need 2 captains. কে কে ক্যাপ্টেন হতে যাচ্ছে? ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ। বলো। May I, sir? নাম বলো। Samuel Basir. সামিউল বসির। সামিউল বসির, তোমার নাম আর একজন কোন একজন মেয়ে বলো। চ্যাটে একজন লেখছে ইন্টারেস্টেড।
চেকে চেটে মি হাবিবুল হাসান মিহাল না হাবিবুল হাসান মিহাল দুইজন হলো তাসনিম আছে না হাবিবুল হাসান মিহাল আর তাসনিম যে মেয়েটা অ্যানসার করলো কোশ্চেনের কি যেন নাম Yes, sir. Sir, Tasina Tasnim. তাসনিম আমার তো একটা ছেলে একটা মেয়ে লাগবে তুমি হও একজন আর এদের দুজনের Okay, ভিতরে sir, একজন sure. সামিউল ইয়েস স্যার সামিউল আর হচ্ছে মিহাল তোমাদের ভিতরে একজনকে নি কে হবা নাকি দুইজনই থাকবা তিনজন ক্যাপ্টেন থাক আমার এই সেকশনে ঠিক আছে তিনজনই থাক স্যার ওকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন ম্যানেজমেন্ট ভালো হয়েছে তাসিনা হ্যাঁ তো দিয়ে দাদা তোমরা তিনজনের নাম এবং কন্টাক্টটা আমাকে ইমেল করে দিও ঠিক আছে এই Okay, হচ্ছে sir. আর এখন থেকে তাহলে আমরা এইভাবে প্রসিড করব দেখা হবে অন স্যাটারডে ডে আফটার টুমরো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কি shall I leave now Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. okay Assalamu alaikum, Okay, sir. sir. Assalamu alaikum, sir. bye bye Assalamu alaikum. welcome Allah Hafiz, sir. Have a good day. আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum, sir. alaikum salam Thank you, sir. Assalamu alaikum. welcome salam bye bye